सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोणवीआं खबरां। अमेरिका च नहीं रुक रहा गोलीबारी का सिलसिला। अलबामा दे विच हुई फायरिंग, 4 लोगों की मौत। 2 दिनों च 6 महिला अध्यापक गिरफ्तार। विद्यार्थियों का किया जिनसी शोषण। खबर अमेरिका तो। अमरीका स्थित भारतीय दूतावास विच लगाई गई प्रदर्शनी। भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ के उत्पाद किए गए प्रदर्शित। अमेरिका च माल गड्डी पटड़ी तो लथी, लगी अग। अमेरिका के कैलीफोर्निया की हज़ारां एकड़ खेतीबाड़ी वाली जमीन उपर फिर रहा है हड़ दा पानी। कोचेला दे विच पेशकारी देने वाले पहले पंजाबी गायक बने दलजीत दोसांझ। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कैनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमेरिका के अलबामा च एक जन्मदिन पार्टी में 20 लोगों ते गोलियां चला दित्तियां गईयां। डेडविले च शनिवार रात को हुई गोलीबारी च 4 लोगों की मौत हुई ते कई जख्मी हुए। अलबामा लॉ इनफोर्समेंट एजेंसी ने यह जानकारी दी। स्थानक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक घटना एक लड़की के जन्मदिन की पार्टी दौरान एक डांस स्टूडियो में वापरी। राष्ट्रीय कानून लागू करन वाली एजेंसी ने गोलीबारी की घटना बारे होर वेरवे साझे नहीं किए। घटना नाल जुड़ी वीडियो च मौके ते भारी पुलिस फोर्स नूं देखा जा सकता है। पुलिस ने दस्सिया कि गोलीबारी की घटना शनिवार रात करीब 10:30 बजे वापरी। हालांकि गोलीबारी के कारणों का खुलासा नहीं किया गया। दुनिया भर में अध्यापक नूं रब तो भी उच्चा दर्जा दिता जाता है, पर अमेरिका तो एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। अमेरिका पिछले 2 दिनों घट्टो घट्ट 6 महिला अध्यापक नूं गिरफ्तार किया गया। उन्हां ते विद्यार्थियों नाल जबरदस्ती सरीरक संबंध बनाने की कोशिश का दोष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डेनविले की एलन सैल नां की 38 साला अध्यापका ते 3rd डिग्री बलात्कार का दोष लगा है। मामले में दर्ज एक अपराधिक शिकायत के अनुसार शैल ते 2 16 सालों के मुंडियां नाल 3 वार जिनसी शोषण का जिनसी संबंध बनाने का दोष है। शैल वीरवार नूं गैराड काउंटी जिला अदालत में पेश हुई। 38 साला एलन जो कि वुडलावन एलीमेंटरी स्कूल में अध्यापका वजों काम कर रही थी, उसते 2 नाबालग विद्यार्थियों का 3rd डिग्री बलात्कार करने का दोष है। शैल वीरवार नूं गैराड काउंटी जिला अदालत में पेश हुई। एक होर अध्यापका हीथर हेयर जो अकनसास विच अध्यापक वजों काम कर रही थी, उसते 1st डिग्री की कैटेगरी के बलात्कार का दोष है। वो एक नाबालग विद्यार्थी दे नाल नजायज संबंध बना रही थी। हालांकि इस महिला अध्यापक ने शुक्रवार नूं ही आत्म समर्पण करना सी, पर उसने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है अते अजे तक अदालत विच पेश नहीं हुई। ओकलाहोमा की 26 साला एमली नूं भी वीरवार नूं स्थानक पुलिस नूं एक विद्यार्थी नाल उसके गैर कानूनी संबंधों की सूचना मिलने तो बाद गिरफ्तार किया गया। हैनकॉक पिछले साल अक्टूबर तो स्नैपचैट ते एक नाबालग विद्यार्थी नाल गल कर रही थी। उसते 16 साल तो घट उम्र के बच्चे नाल अश्लील जड़ियां हरकतां समेत धारावां तहत टैक्नोलॉजी की वरतों करते हुए नाबालग नूं अश्लील जां अश्लीलत लिखण जां नगन फोटोआं भेजण अते जिनसी संबंध बनाउण दे बारे पुछण अते गल करन दा दोष है। इत्थे बदलमी अध्यापक वजों आई वेल्सटन पब्लिक स्कूल की महिला अध्यापक एमा ते स्कूल के अंदर एक नाबालग बच्चे दे नाल जिनसी संबंध बनाउण अते स्नैपचैट ते चैट करन दा दोष है। आयोवा दे एक स्कूल विच एक अंग्रेजी अध्यापका विद्यार्थी नाल स्कूल के अंदर अते बाहर कई बार जिनसी संबंध बनाउण दा दोष लगाया गया। उसनूं भी शुक्रवार नूं गिरफ्तार किया गया सी। उसने अपने स्कूल के अंदर अते बाहर एक नौजवान विद्यार्थी नाल 5 बार जिनसी संबंध बनाए। कई बार उसनूं अते विद्यार्थी नूं इकट्ठे क्लास विच जांदे सीसीटीवी विच वेख्या गया। जेम्स हाई स्कूल की 33 साला महिला अध्यापका उसते भी अजिहे दोष ने। एक खबर पूरी दुनिया दे विच अग दे वांग फैल चुकी है। अमेरिका च शनिवार नूं भारतीय दूतावास विच आयोजित एक प्रदर्शनी दे विच भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए। इस प्रदर्शनी के दौरान अमेरिका की वणज मंत्री जीना, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और देश भर तो सैकड़े भारतीय अमरीकी नागरिकों ने इत्थे इंडियन हाउस में शिरकत की। इंडिया हाउस अमेरिका च भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू की सरकारी रिहाइश है। रायमंडो ने भारत तो इन्होंने उत्पादों की विभिन्नता च डूंगी दिलचस्पी दिखाई। इस विच मधुबनी पेंटिंग, लक्कड़ के उत्पादों तो लैके दार्जिलिंग
ਨੀਲਗਰੀ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਚਾਹ, ਕੰਚੀਪੁਰਮ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਕਾਫ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੇਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਮਰਸੈਟ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਸੈਟ ਕਾਉਂਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਲੇਧਾਰ ਪਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦਹਾਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਰਾ ਨਿਵਾਡਾ 'ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਘਲਣੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਤੇ ਲੂਸਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਚੇਲਾ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਚੇਲਾ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਓ ਦੀ ਕੋਚੇਲਾ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਪਿੰਕ, ਚਾਰਲੀ ਲੈਂਬਰਥ ਅਤੇ ਕਿਡ ਲਾਰੋਈ ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗੀਤ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੀਜੇ ਵੀ ਨੱਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਹਮ ਕਿਚੋਲਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਗੇੜੀ ਆਦਿ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਨਚਾਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਕਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਰਟ ਕੈਂਪਬੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ G20 ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ।
ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਲਿਸਕਰ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ओंटारियो ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਟੀਵਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਐਮਪੀ ਨੇਟ ਨਾਲ ਸਮਿਥ, ਐਮਪੀ ਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਯਾਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਕਸ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਟੈਂਡ ਹਸੂ ਸੰਭਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਲੱਖ ਤੇ ਰਿਫੰਡੇਬਲ $25,000 ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸਕਲ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵੂਮਨਜ਼ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। CAA ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਂਸਟੀਓਨਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2018 ਵਰਲਡ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੂਨ 2018 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੰਡਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗਾਲਾ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ $3.55 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀ ਡੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $8.9 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚਾਓ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਓ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਭਰਾ
ਰੌਫੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੌਫੋਰਡ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਚੌ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਤੋਂ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਬਾਇਓਲੋ, ਬ੍ਰੈਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, ਮਿਤਜੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ਼ਣਕਟੀਬੰਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਇਲਾਸਾ ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਰੇਨ ਬੈਂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੌਕਸ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਨੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਨਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਸਸੀਐਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 99 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਂਟ ਦੀ 80 ਮੀਡੀਅਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਗਨਰ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੇਸਾਈ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਫਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ 4 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਸਕੂਰ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 55 ਸਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਵਨਿਊ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੰਚਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 34 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਕਿਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਗੁਰੂੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਚੀਵਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸੰਬਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰੂੰਗ ਆਪਣੇ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੀਵਾ ਪੰਗਿਆਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 183 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RSF ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਟੂਮ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾ ਅਬਦੇਲ ਫਤਾਹ ਅਲ ਬੁਰਹਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 2 ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਦਾਨ ਡਾਗਲੋ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਡਾਨੀ ਡਾਕਟਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ 'ਚ 183 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਰਟੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਦੁਰਮਨ, ਨਿਆਲਾ, ਅਲ ਉਬੇਦ ਅਤੇ ਅਲ ਫਾਸ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਟੂਮ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਵੱਲ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ, ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਟੂਮ, ਉਤਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੋਵੋ ਆਦਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ
दावा किया है। हालांकि फौज ने इन्हां दाविਆਂ ਨੂੰ खारिज कर दिता है। सुडान की हवाई सेना ने शनिवार देर रात लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील की। नाल ही खार्टूम च स्कूल, बैंक और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। राजधानी च गोलीबारी और धमाकों दीआं आवाज़ां गूंज रही ने। कई जिलों च अगजनी दीआं घटनावां वापर चुकियां ने। इस दौरान सुडान विच भारतीय मिशन वालों उत्थे रह रहे भारतीयों को अपील की गई है कि सारे लोग अपने घरां च ही रहन, सावधानी वरतन ते घरां चों निकलना बंद कर देण। किंग चार्लस 3 की ताजपोशी देखने के लिए लंडन के बकिंघम पैलेस के सामने VIP सीटां ते लगभग 4000 UK हथियारबंद बलों के साबका सैनिकों और सेहत कर्मचारियों का प्रबंध किया जाएगा। ये जानकारी बरतानवी सरकार ने एतवार को दी है। लगभग 3800 सीटां फौजी अधिकारियों, राज द्वारा फंड प्राप्त नैशनल हैल्थ सर्विस के वर्करां और ब्रिटेन के शाही परिवार नाल जुड़ियां चैरिटेबल संस्थावां के नुमाइंदियां की मेज़बानी लई पैलेस के सामने एक विशेष तौर पर बनाए गए ग्रैंड स्टैंड विच बनाईयां जाणगियां। इस तो इलावा 354 वर्दीधारी कैडेट बलों को 6 मई को लंडन के एडमिरल्टी आर्च विखे शाही जलूस देखने का मौका दिता जाएगा। ब्रिटेन के सभ्याचारक सकत्तर लूसी ने देश के डूंघे धन्नवाद के प्रतीक वजों ये शानदार है कि असीं उन्हां लोकां नूं शामिल कर रहे हैं, उन्हां दा समर्थन कर रहे हैं जिन्हां ने ताजपोशी के जश्न विच जनतक सेवा लई काम किया, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। इस दे नाल ही उन्होंने कहा, ताजपोशी हफ्ता साडे राष्ट्रीय इतिहास विच एक नवे अध्याय की शुरुआत नूं दर्शाउंदा है अते मैनूं खुशी है कि जलूस विच ओह लोक अते समूह शामिल होणगे जो साडे राष्ट्रीय जीवन दे विच बहुत योगदान पाउंदे ने। सद्दे गए मेहमान अते जलूस के रूट दे गैर टिकट धारकां दे नाल जनता दे मैंबर 6 विंस्टर ग्रे घोड़ियां द्वारा खिंचे गए डायमंड जुबली स्टेज कोच विच बकिंघम पैलेस ते वेस्टमिंस्टर एबे तक किंग अते राणी कैमिला नूं यात्रा नूं देखण दे योग होणगे। सेंट्रल मैक्सीको तो इस समय वड्डी खबर आई। दस्सिया जा रहा कि शनिवार को इत्थे वाटर पार्क विच बंदूकधारियों ने अन्नेवाह गोलीबारी की। गोलीबारी की इस घटना में एक 7 साल के बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इस तो इलावा एक व्यक्ति के जख्मी होने की भी खबर है। जख्मी की हालत नाजुक दसी जा रही है। सूचना मिलने तो बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दस्सिया कि गोलीबारी की घटना में मरण वालियां च एक 7 साल के नाबालग के 3 पुरुष और 3 औरतां शामिल ने। फिलहाल हमलावर पुलिस की गिरफ्त तो फरार है। सोशल मीडिया ते पुष्टि की गई वीडियो च लोग दौड़ते, रोंदे, चीकते ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਮੱਧ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। दस दईए कि पिछले महीने भी इस जगह ते गोलीबारी की घटना को अंजाम दिता गया सी। हथियारबंद बदमाशा ने 10 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी सी। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया में माँ बाप का दर्जा रब तो भी उपर है। बच्चों नाल प्यार और उन्होंने देखभाल मापियां तो वध कोई नहीं कर सकता। पर ब्रिटेन तो एक अजिहा मामला सामने आया जिस तो सुन के तुसी हैरान रह जाओगे। 10 महीने के मासूम बोडेन दे नाल उसके माता पिता ने जो किया ਉਹ अपराध की सुनाई दौरान जज भी रो पे। शैनन ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 39 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ, ਤੜਫਾ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਿਨਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਨਲੇ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 39 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਫਿਨਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੇਖੀ। ਫਿਰ ਸਟੀਫਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਨ ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ क्रिसमस वाले दिन फिनले की दिल का दौरा पैण नाल मौत हो गई सी। जदों उसनूं हॉस्पिटल लिआंदा गया सी तां उसदे शरीर ते कुल 71 गंभीर सट्टां सन। इस तो इलावा 57 के करीब फ्रैक्चर। शायद ये जोड़ा भंग के नशे च मासूमां दे नाल जुल्म करदा सी। इन्ना ही नहीं, फिनले की मौत के 1 घंटे के अंदर उसके हैवान माता पिता नूं हासते अते मजाक करते देखा गया। इस दौरान स्टीफन शानन दे नाल फिनले की पुश्चेर नूं ऑनलाइन वेचण बारे गल कर रहा सी। एक पुलिस अधिकारी ने सुनिया कि शानन अपने रिश्तेदारां नूं क्रिसमस खाने बारे पूछ रहा सी। बच्चे की हालत देख के डॉक्टर भी हैरान रह गए कि कोई अपने बच्चे दे नाल अजिहा किवें कर सकदा है। फिनले की कमर की हड्डी 2 थावां तो टुट गई सी। इस तो इलावा उसके कॉलर की हड्डी टुट गई सी।
ਉਸ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਲਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਬੀਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਿਨਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਨਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਦੇ ਖੰਡਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੂਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗੱਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਭੰਗ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਤੇ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕਸ, ਭੰਗ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ G7 ਦੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। G7 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਪਰੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਸਾਫ਼ ਕੋਲੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ 2050 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।